Hello my dear students, today I am going to continue remaining part. The name of the lesson is The Camel's Hump. So let's have a short recap regarding in the previous class. Students, in the previous class we have discussed many years ago there lived in a camel in the desert, right? So the camel did not do any work. It is a very lazy animal. So the camel sat down and ate all of the things available in the desert, right? So it always sat on the huge stone, and also if in case creatures spoke to him, it is replied to only right? Here is the dialogues between horse, camel, ox, dog, donkey, man, right? So all animals said to camel like this. First dialogue of horse, right? So here is a horse also. Camel, oh camel, come with us and live like all other animals, right? So said to camel, the camel replied to only open its one eye, so and reply to like this hump. Okay, so on that time the horse said to camel, it's okay. So on that time the dog went to the camel. Dog, look what I do for man. ನಾನು ಮಾನವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು. He throws a stick and I bring it back to him. ಸೊ ಅವನು ಏನೋ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವರ್ಕ್, ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಮ್ಫ್. The ox went to the camel. On that time, ox also went to the camel. He had a yoke on his neck. Okay, so what is the meaning of yoke? Already I told that in Kannada. ನೊಗದ ಆಕಾರ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡು ಎತ್ತಿನ ಮಧ್ಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, that is yoke. Okay, so ox also said to like this, oh ship of the desert, come and help man by plowing his field just the way I do. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಂಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಾಂಕಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಟು ಕ್ಯಾಮಲ್, ಓ ಕ್ಯಾಮಲ್, I help man by carrying his load on my back. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಲೋಡನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಅವನ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಂಕಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಹಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್, at the end of the day the camel is not doing his work, right? So that's why I refers to who dear here? Man. I request to all other animals, all of the each one of you have to do any double work. Okay, of you to do double work daily ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನವ ಅವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ 4 animals they were getting hangry. ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. They didn't accepted the man's word. So that's why all animals come to the Zin. So Zin of the desert. They went to the Zin and made their help
and made their minds to ask. All of them asked to in front of Jinn. So Jinn for help. Okay, what happens next, dear? Let we discuss in today's class. Okay, dear? All of you open your textbook, page number 36. Okay, it's a very interesting story. Listen carefully. All are ready to listen my words? Yes, dear. Dog, horse, ox, donkey together, all together in front of the Jinn. Okay, Jinn. It is Jinn. Is it right for us to be idle now? Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಐಡಲ್ ಆಫ್ ದ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Jinn, ನೀನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಸ್ ಐಡಲ್ ನೌ? Jinn, ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Horse, it's good. I will tell you about a creature in the desert who has long neck and long legs. So here is the horse tell to like this. I will tell you about a creature. Now what is the meaning of creature? One of the person, right? So ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಮಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್? ತಿರಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ and ask each of us to do double the work. Man also very hungry, that's why all the animals to do double work, but neither of us likes to eat. Okay, so ox, sir, is it now unlawful? Here is the ox said to the Jinn, sir, is it not unlawful? What's the meaning of unlawful? Yes, it means not according to law. Okay, so ಅದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. Jinn, okay, if you leave me, I will surely talk to the camel. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ನೋ ಸೊ ವಾಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ. Jinn, camel, my friend, is it right that you have not been working for man? ಇದು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್. Camel also now also replied like this, humph. Jinn, because of you, the poor horse, the dog, the donkey and the ox each have to do extra work. Here is the all other 4 animals have to do extra works of double work. Okay, so camel again he replied to humph. Okay, so the Jinn realized he would not get any answer and he took his magic wand and started chanting some words. What is the meaning of magic wand? Yes, it means magical stick. Okay, it means magical stick. What is the meaning of chanting? Yes, it means reciting some magical words. ಜಾದೂಗಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹೂ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಿಯರ್? Jinn. Okay, so the Jinn realized he would not get any answer, only it is answer of what? Humph only, right? So he was realized himself.
would not get any answer and he took his magic wand. He took his magic wand. What's the meaning of magic wand? Right, magic stick. And started chanting some words. What's the meaning of chanting some words? Chanting means ಕೆಲವೊಂದು reciting some magical words. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. Zin, as you know, I wouldn't often say them. Besides all this, I want to also work for man. Okay, as you know, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, I wouldn't often say them. ನಾನೇನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. Besides all this, I want to you also to work man. ಅವನು ಮಾನವನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಬರಬೇಕು. Camel, again his answer only umph. As soon as he said umph once again, the camel began to feel his back being realized into a big great umph. Okay, so he replied only, he said also once again humph. The camel began to feel. Here is the camel began to itself. Okay, so feel of his back being raised into a big great humph. Zin, how do you feel? ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡು ಯು ಸಿ ದ ಹಂಫ್? ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹಂಫನ್ನು. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್? ನಿರಾಶೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಂಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಎಸ್. ಡು ಯು ಸಿ ದ ಹಂಪ್? ಎಸ್. ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, you have always been saying humph, and so your wish has been granted, and you have the hump only because of your laziness. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ಇದರ ತಪ್ಪನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗಿಂದನಾದರೂ ನೀನು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಂಫ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿನ್ ಆ ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಂಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅದು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಂಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್? ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು. ಆಗ ಜಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ವಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಆ ಒಂದು ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಂಫು ಕೂಡ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮಲ್, ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಮೀ? ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಹಂಫ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಿನ್, ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿನಗೆ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಂಪ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಂಪ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀನು ಹಂಪಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓ ಕ್ಯಾಮಲ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವನ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೀಕಿಗಾಗೋಷ್ಟು ನೀನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ತನಕ ನಿನಗೆ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಕ್ಯಾಮಲ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, okay, I should not hear you saying any day
that I haven't done anything for you. Okay, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್? ಎಸ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ lazy animals? The camel. Okay, who realized these mistakes? Camel, right? Who helped to the camel in the at last? Jinn, right? So on that time all animals help to man. Have you understood here? Yes, it is the one of the very most important lesson. So that's why laziness is a bad habit in our future life. So get good habits from today onwards. Have you understood here? Yes. It is the end of this lesson. Hope you all understood, students. Thank you.